Let's see some problem related to the polarization, that is Malus law. Okay, polarization चे काही प्रॉब्लेम आपण स्टडी करूया. एक क्वेश्चन काय बघा, प्रॉब्लेम काय बघा. A polaroid is placed 45 degree to an incoming light of intensity I naught. A polaroid is placed 45 degree to an incoming light. Incoming light of intensity I naught. Intensity I naught. Now the intensity of light passing through polaroid after polarization. Okay, intensity of light passing through polaroid. Passing through polaroid. Okay, याचा आन्सर काय येणार बघा. A polaroid is placed 45 degree and incoming light of intensity I naught. म्हणजे polaroid वर I naught intensity इन्सिडेंट केली आणि अँगल किती आहे 45 डिग्री आहे. तर इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पासिंग थ्रू द पोलराइड. ओके, सो इंटेन्सिटी ऑफ लाईट पासिंग थ्रू द पोलराइड काय असतं, I naught cos square theta. ओके, सो I naught as it is cos square theta म्हणजे cos square of 45 आणि cos square of 45 किती येणार बघा. cos 45 म्हणजे 1/√2, त्याचा स्क्वेअर 1/2. So intensity of light passing through the polaroid will be I naught by 2. That is the answer according to the Malus law. After that, next, a light has amplitude A. Next question काय बघा. Light has amplitude. Okay, a light has amplitude A and angle between analyzer and polarizer and angle between analyzer and polarizer is 60 degree. The light coming out of analyzer has has amplitude. Okay, so that is the question. Light has amplitude A and angle between analyzer and polarizer is 60 degree. Light reflected by or light coming out of the analyzer has the amplitude. म्हणजे analyzer मधून बाहेर पडणारी लाईट किती इंटेन्सिटीची असेल असा क्वेश्चन आहे. So this is polarizer and this is analyzer. Okay, A amplitudeची लाईट इथे इन्सिडेंट केली. ठीक आहे, तर इथून बाहेर आल्यानंतर त्याची इंटेन्सिटी किती होणार बघा. दिस इज पोलरायझर. ओके, आता इथं क्वेश्चन असं द्यायला पाहिजे की ही पोलराइज लाईट आहे का अनपोलराइज लाईट आहे. दॅट इज द फर्स्ट बिग क्वेश्चन, लक्षात घ्या. ओके, समजा ही अनपोलराइज लाईट असेल तर काय होतं, इथं आय असेल तर I naught by 2 होतं आणि ए असेल तर काय होणार आहे A naught म्हणजे A/√2 होतं इंटेन्सिटी. बरोबर, अँप्लिट्यूड. बरोबर आहे ना. इंटेन्सिटी हाफ होते आणि अँप्लिट्यूड काय होते 1/√2 टाइम्स होते. त्याच्यानंतर हा पोलरायझर आणि हा अॅनालायझर. ओके, यांच्यामध्ये अँगल किती आहे, अँगल आहे 60 डिग्री. त्याच्यामुळे पुढे आता काय होणार आहे, इन्सिडेंट इंटेन्सिटी किती आहे अॅनालायझर वर A/√2 आहे, इंटू काय करतोय आपण कॉस थीटा फक्त करतोय. ओके, सो A/√2 इंटू कॉस 60.
सो आन्सर काय येणार cos 60 म्हणजे 1/2. दॅट इज a/2√2 विल बी द फायनल आन्सर. a/2√2. ओके. One more problem is that unpolarized light of intensity 32 watt per meter square. Question is that there is unpolarized light. Okay, there is unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through three polarizers. Passes through three polarizers. Passes through three polarizers such that axis of last polarized is crossed with first. Okay, such that axis of last is crossed to first polarizer. If intensity of emerging light is 3 watt, if intensity of emergent light is 3 watt per meter square, okay, what is the angle between transmission axis of first two polarizers? Okay, तर इथं काय फाइंड आउट करायचं आहे? अँगल बिटवीन फर्स्ट टू polarizers. ओके, तर अशा प्रकारे तीन पोलरायझर्स आहेत. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड अँड दिस इज थर्ड. इन्सिडेंट लाईट किती आहे? दॅट इज ऑफ 32 watt per meter square. Okay, and finally coming out intensity is 3 watt per meter square, and first and last are cross to each other. First and last are crossed to each other. Okay, आणि हा सपोज मधला जो आहे, सपोज पहिल्या आणि दुसऱ्यामध्ये अँगल किती असेल? थीटा असेल. तर सेकंड अँड थर्ड मध्ये अँगल किती असणार आहे? 90 मायनस थीटा असणार. कारण फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, फर्स्ट आणि थर्ड हे क्रॉस आहेत, म्हणजे फर्स्ट आणि थर्ड एकमेकाला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे फर्स्ट आणि सेकंड मध्ये अँगल थीटा असेल तर सेकंड आणि थर्ड मध्ये अँगल किती येणार? 90 मायनस थीटा येणार आहे. आता 32 ही अनपोलराइज लाईट आहे. पहिल्या पोलराइड मधून पास झाल्यानंतर इथे येणारी लाईट इंटेन्सिटी किती असणार बघा? इथे येणारी इंटेन्सिटी दॅट इज 16 येणार. ठीक आहे, 16 आल्यानंतर इथून बाहेर पडणारी इंटेन्सिटी काय असणार आहे? इथून याच्यावर इन्सिडेंट होणार इंटेन्सिटी 16 कॉस स्क्वेअर थीटा, आणि इथून फायनली बाहेर पडणारी इंटेन्सिटी काय असणार आहे? 16 कॉस स्क्वेअर थीटा. ही इन्सिडेंट आहे आणि त्याला परत काय होणार आहे? कॉस स्क्वेअर 90 मायनस थीटा पण मल्टिप्लाय होणार, अँड दॅट शुड बी इक्वल टू काय असलं पाहिजे? 3 असलं पाहिजे. सो 16 कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू कॉस स्क्वेअर 90 मायनस थीटा should be equal to 3. Okay, so cos square theta, cos square 90 minus theta is the sin square theta is equal to 3 by 16. Taking square root of both side, sin theta cos theta, okay, cos theta sin theta म्हणजेच sin theta cos theta is equal to root 3 by 4. आता sin theta cos theta आपल्याला हा फॉर्म्युला आहे माहित आहे, sin 2 थीटा इज इक्वल टू काय असतं? 2 टाइम्स sin theta cos theta असतं.
This is the formula that we know. Sin 2 theta is equal to 2 times sin theta cos theta. Okay. So sin theta cos theta काय येणार आहे? Sin 2 theta divided by 2 nr is equal to root 3 by 4. So therefore sin 2 theta is equal to काय येणार? root 3 by 2. ओके. आता sin theta ची व्हॅल्यू root 3 by 2 कधी असते? root 3 by 2 60 डिग्री. So 2 theta should be equal to काय असलं पाहिजे? 60 डिग्री असलं पाहिजे. And theta should be equal to काय असलं पाहिजे? 30 डिग्री. So 30 degree should be the answer. बरोबर आहे का बघा? पुन्हा एकदा चेक करतो. इन्सिडेंट किती आहे? 32 आहे. 32चं डायरेक्टली फर्स्ट पोलरायझर मधून बाहेर पडल्यानंतर 16 होणार. 16चं काय होणार आहे? कॉस स्क्वेअर थीटा होणार. 16चं 16 कॉस स्क्वेअर थीटा होणार आणि 16 कॉस स्क्वेअर थीटाचं 16 कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू कॉस स्क्वेअर 90 मायनस थीटा होणार. म्हणजे 16 कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू कॉस स्क्वेअर 90 मायनस थीटा इज इक्वल टू फायनल इंटेन्सिटी बाहेर पडणारे किती दिले? 3 दिले. ठीक आहे. सो cos square theta into sin square theta is equal to 3 by 16. That is cos theta sin theta cos theta is equal to root 3 by 4, taking square root of both sides. And sin theta cos theta म्हणजे sin 2 theta divided by 2 येणार. sin 2 theta divided by 2 is equal to root 3 by 4. ओके. म्हणजे sin 2 theta is equal to root 3 by 2 येणार. Okay, so therefore 2 theta should be equal to 60 degree. So theta should be equal to 30 degree. So angle between first two polarities will be 30 degree. म्हणजे इथला अँगल जो असणार आहे तो 30 डिग्री असणार आहे आणि इथला अँगल जो असणार आहे तो काय असणार आहे? 60 डिग्री असणार आहे. ओके. फर्स्ट आणि 2 मध्ये 30, सेकंड आणि थर्ड मध्ये 60. ओके. या पद्धतीने येणार आहे. किंवा हे असं केलं तरी चालेल. फर्स्ट 2 मध्ये 60 आणि सेकंड आणि थर्ड मध्ये 30 घेतला तरी पण चालणार आहे. ओके. म्हणजे हे दोन अँगल इंटरचेंज केले तरी चालतात. One more problem. A polarized light of intensity I naught. There is a polarized light of intensity I naught. There is a polarized light of intensity I naught passes through another polarizer whose pass axis makes an angle 60 degree with the pass axis of the former. What is the intensity of emergent light from the second polarizer? So this is incident. Polarized light of intensity I naught passes through another polarizer whose angle is 60 degree with previous polarizer. What is the intensity of emergent polarized light? Intensity of emergent light. This is once again a very simple question. Okay, there is a single polarizer. Intensity, incident intensity is I naught. Okay, and angle between first polarizer and this polarizer, this is second one, is 60 degree. So how much intensity is coming out? So I naught, angle between first and second is 60 degree, cos square 60. So I naught cos 60 is 1 by 2. Okay, so 1 by 2 square. So answer I naught by 4 will be the correct answer. I naught by 4. Any doubt in this case?
म्हणजे पहिला पोलरायझर आणि दुसरा पोलरायझर यांच्यामध्ये अँगल 60 डिग्री आहे आणि पहिल्या पोलरायझर मधून बाहेर पडलेली पोलराइज लाईट जे आहे त्याची इंटेन्सिटी I नॉट आहे. तर या सेकंड पोलरायझर मधून बाहेर पडल्यानंतर इंटेन्सिटी किती होणार आहे? तर I नॉट कॉस स्क्वेअर थीटा होणार. I नॉट इंटू कॉस स्क्वेअर 60. कॉस स्क्वेअर 60 इज 1/2 स्क्वेअर. सो I नॉट by 4 विल बी द आन्सर. हा, आता याच्यामधला नेक्स्ट पार्ट स्टडी करूया. दॅट इज डॉपलर इफेक्ट ऑफ द लाईट. डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट. डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट. ओके, आता डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट म्हणजे काय लक्षात घ्या. The apparent change in frequency of light produced due to relative motion between source and the observer, that is called as Doppler effect of light. Definition कशी आहे बघा. The apparent change in frequency of light produced due to relative motion between source and observer is called as Doppler effect. Is called as Doppler effect of light. आता डॉपलर इफेक्ट जो आहे तो सगळ्या प्रकारच्या वेव्हज मध्ये दिसून येतो. म्हणजे डॉपलर इफेक्ट इज ऍप्लिकेबल इन साऊंड वेव्हज, लाईट वेव्हज, वॉटर वेव्हज, सगळ्या प्रकारच्या वेव्हज मध्ये डॉपलर इफेक्ट जो आहे तो ऍप्लिकेबल आहे. जसं पोलरायझेशन हा जो फेनॉमिनन आहे तो फक्त ट्रान्सव्हर्स वेव्हलाच ऍप्लिकेबल आहे, लक्षात घ्या. ओके, तसं डॉपलर इफेक्ट जो आहे तो पर्टिक्युलर वेव्हला नाहीये, तर सगळ्या प्रकारच्या वेव्हज मध्ये डॉपलर इफेक्ट आपल्याला दिसतो. आणि डॉपलर इफेक्ट म्हणजे नेमकं काय आहे? इट इज द अपॅरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट प्रोड्युस्ड ड्यू टू रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन सोर्स अँड द ऑब्झर्वर. म्हणजे सोर्स ऑफ लाईट आणि ऑब्झर्वर यांच्यामध्ये जर रिलेटिव्ह मोशन असेल, रिलेटिव्ह मोशन म्हणजे काय? ते एकमेकांच्याकडे येत असले पाहिजे किंवा एकमेकांच्या पासून दूर जात असले पाहिजेत. त्यांच्या व्हेलॉसिटीज ज्या आहेत त्या डिफरंट असल्या पाहिजेत. त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी असली पाहिजे, रिलेटिव्ह मोशन असली पाहिजे. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात त्यांच्यामधलं डिस्टन्स एकतर कमी होत असलं पाहिजे किंवा त्यांच्यामधलं डिस्टन्स वाढत जात असलं पाहिजे. ओके, तर अशा केसमध्ये काय होतं, म्हणजे जेव्हा सोर्स आणि ऑब्झर्वर यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन असते त्यावेळी सोर्सनं इमिट केलेली जी फ्रिक्वेन्सी आहे तीच फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्वरला दिसत नाही, थोडीशी डिफरंट फ्रिक्वेन्सी दिसते. लक्षात घ्या, म्हणजे सोर्सनं सपोज 5000 अँगस्ट्रॉमची लाईट इमिट केलेली असेल, सोर्सनं सपोज 5000 अँगस्ट्रॉमची लाईट इमिट केलेली असेल, तर ऑब्झर्वरला ती 5000 ऐवजी कदाचित 4950 अँगस्ट्रॉम दिसेल किंवा 5050 अँगस्ट्रॉम दिसू शकते. ओके, म्हणजे वेव्हलेंथ म्हणजे फ्रिक्वेन्सी चेंज होणार म्हणजेच काय होणार आहे? वेव्हलेंथ देखील चेंज होते, लक्षात घ्या. अपॅरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी म्हणू शकतो किंवा अपॅरंट चेंज इन वेव्हलेंथ. So apparent change in frequency of light produced due to relative motion between source and observer is called as Doppler effect of the light. म्हणजे याचा मीनिंग, दुसरा मीनिंग असा होतो की सोर्सनं सपोज येलो कलरची लाईट जर प्रोड्यूस केलेली असेल, सोर्सनं काय कुठली कलरची लाईट प्रोड्यूस केलेली आहे? येलो कलरची लाईट प्रोड्यूस केलेली आहे आणि ऑब्झर्वरला मात्र दिसताना ती येलो कलरची दिसत नाही. ओके, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल PIBGYOR, मग ती येलो कलर ऐवजी थोडीशी ऑरेंज कलरची दिसू शकते किंवा थोडीशी ग्रीन कलरची ऑब्झर्वरला दिसू शकते. ओके, कधी असं होतंय? जर सोर्स ऑब्झर्वरकडे येत असेल किंवा ऑब्झर्वर सोर्सकडे जात असेल तर विथ अ सर्टन व्हेलॉसिटी, किंवा ऑब्झर्वर सोर्स पासून दूर जात असेल किंवा सोर्स ऑब्झर्वर पासून दूर जात असेल तर. म्हणजे थोडक्यात ते एकमेकांच्या जवळ येत असतील किंवा एकमेकांच्या पासून दूर जात असतील तर ऑब्झर्वरला इमिटेड फ्रिक्वेन्सी ऍज इट इज दिसत नाही, तर इमिटेड फ्रिक्वेन्सी ऐवजी थोडीशी डिफरंट फ्रिक्वेन्सी दिसते. याला काय म्हणतो आपण? डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट.
डॉपलर इफेक्ट साऊंडचा देखील असतो, डॉपलर इफेक्ट लाईटचा देखील असतो. वेव्हज टॉपिक मध्ये तुम्ही कदाचित डॉपलर इफेक्ट ऑफ साऊंड स्टडी केलेला असेल. ठीक आहे, इथं आपण डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट स्टडी करायला लागलोय, लक्षात घ्या. ओके, सो डॉपलर इफेक्ट ऑफ साऊंड आपल्याला ऐकून कळतो, तर डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट जो आहे तो आपल्याला ऑब्झर्व केल्यानंतर दिसतो. म्हणजे डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट मध्ये काय होतं, पुन्हा एकदा सांगतोय, जर सोर्स आणि ऑब्झर्वर यांच्यामध्ये जर रिलेटिव्ह मोशन असेल तर आहे तो कलर दिसण्याऐवजी थोडासा डिफरंट कलर दिसायला लागतो, कलर शिफ्ट होतं, लक्षात घ्या, कलर शिफ्टिंग व्हायला चालू होतं. ओके, म्हणजे सोर्सनं इमिट केलेला कलर फॉर एक्झाम्पल येलो असेल तर ऑब्झर्वरला दिसणारा कलर जो आहे तो ग्रीन किंवा ऑरेंज दिसणार आहे, लक्षात घ्या. किंवा थोडस ग्रीनिश येलो किंवा येलोइश ऑरेंज या पद्धतीचा कलर जो आहे तो इथं दिसू शकतो. दिस इज कॉल्ड एज डॉपलर इफेक्ट ऑफ दी लाईट. आता याच्यामध्ये फ्रिक्वेन्सी वाढते कधी किंवा कमी कधी होते, जर त्यांच्यामधलं सेपरेशन जर कमी होत असेल, म्हणजे त्यांच्या व्हेलॉसिटीज अशा प्रकारे असतील की त्यांच्यामधलं सेपरेशन जर कमी होत असेल तर ऑब्झर्वरला फ्रिक्वेन्सी वाढल्याचं जाणवतं, फ्रिक्वेन्सी वाढल्याचं जाणवतं किंवा वेव्हलेंथ कमी झाल्याचं जाणवतं. ओके, व्हेन दे आर अप्रोचिंग, जे लक्षात घ्या मी काय लिहितो इथं, व्हेन दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इच अदर, when they are approaching towards each other काय होणार, फ्रिक्वेन्सी appears to increase. Okay, when they are approaching towards each other frequency appears to increase, and when they are moving away or when they are receding away from each other, when they are receding away म्हणजे एकमेकापासून दूर जात असतील, away from each other frequency appears to decrease, frequency appears to frequency appears to decrease. सो अकॉर्डिंगली काय होणार आहे, फ्रिक्वेन्सी अपियर्स टू इन्क्रीज म्हणजे लॅम्बडा डिक्रीज होतं या केसमध्ये. फ्रिक्वेन्सी आणि वेव्हलेंथ इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असतात, आणि या केसमध्ये काय होणार आहे, फ्रिक्वेन्सी अपियर्स टू डिक्रीज और वेव्हलेंथ अपियर्स टू इन्क्रीज. वेव्हलेंथ अपियर्स टू इन्क्रीज, वेव्हलेंथ अपियर्स टू इन्क्रीज. ओके, तर याला डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट असं आपण म्हणतो. डॉपलर इफेक्ट ऑफ लाईट लक्षात आलं का बघा, व्हेनेवर देर इज अ रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन सोर्स अँड द ऑब्झर्वर, ओके, देन the frequency is appears to be changed, or apparent change in frequency of light produced due to relative motion between source and observer is called as Doppler effect of light. ते एकमेकांच्या जवळ येत असेल तर फ्रिक्वेन्सी वाढल्याचं जाणवतं, म्हणजेच वेव्हलेंथ कमी झाल्याचं जाणवतं, आणि ज्यावेळी ते एकमेकापासून दूर जातात त्यावेळी फ्रिक्वेन्सी कमी झाल्याचं जाणवतं. फ्रिक्वेन्सीसाठी पर्टिक्युलर लक्षात ठेवा, डिस्टन्स कमी होत असेल तर फ्रिक्वेन्सी वाढते, डिस्टन्स त्यांच्यामधलं वाढत असेल तर फ्रिक्वेन्सी काय होते, कमी होते. ओके, तर इथं अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सीचा म्हणजे चेंज द फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय असणार आहे. अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय फॉर्म्युला, अपॅरेंट फ्रिक्वेन्सी इज गिवन बाय फॉर्म्युला न्यू डॅश इज इक्वल टू न्यू इन ब्रॅकेट, न्यू डॅश म्हणजे चेंज्ड झालेली फ्रिक्वेन्सी आणि न्यू म्हणजे काय, ओरिजिनल फ्रिक्वेन्सी, 1 प्लस मायनस phi by c divided by square root of 1 minus phi square by c square. Okay, so change the frequency, apparent frequency is given by formula nu dash is equal to nu in bracket 1 plus minus phi by c divided by square root of 1 minus phi square by c square. आणि याच्यामध्ये जनरली कसं दिसून येतं,
जनरली लाईटची व्हेलॉसिटी ही ट्रिमेंडस व्हेलॉसिटी आहे, व्हेरी लार्ज व्हेलॉसिटी आहे. ॲज कम्पेअर टू दॅट व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके, किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ सोर्स किंवा व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्झर्वर जे असणार आहे ते व्हेरी व्हेरी स्मॉल असणार आहे. म्हणजे सोर्स ऑब्झर्वरकडे येत असू दे किंवा ऑब्झर्वर सोर्सकडे जात असू दे किंवा त्यांच्यामधली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी जर फी असेल, ठीक आहे, तर फी जी व्हेलॉसिटी आहे ना ती ऍज कम्पेअर टू व्हेलॉसिटी ऑफ लाईट खूप कमी असते. अँड देअर फोर फी स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर इज व्हेरी व्हेरी स्मॉल. आणि व्हेरी स्मॉल असल्यामुळे 1 प्लस मायनस 1 मायनस करा किंवा 1 मध्ये प्लस केलं तरी ऍज इट इज ते 1च राहणार आहे थोडंफार. ओके, सो फी स्क्वेअर बाय सी स्क्वेअर व्हेरी स्मॉल असेल तर ते आपण निग्लेक्ट करू शकतो. अँड चेंज द फ्रिक्वेन्सीचा किंवा अपरेंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, न्यू डॅश इज इक्वल टू न्यू इन ब्रॅकेट 1 प्लस मायनस फी बाय सी. आता प्लस साईन कधी वापरायचं, फ्रिक्वेन्सी वाढवायची असेल तर प्लस साईन वापरायचं आणि फ्रिक्वेन्सी अपरेंट फ्रिक्वेन्सी कमी करायचं असेल तर मायनस साईन वापरायचं. म्हणजे ते एकमेकांच्याकडे येत असतील, एकमेकांच्या जवळ येत असतील, त्यांच्यामधला डिस्टन्स कमी होत असेल तर काय करायचं, प्लस साईन वापरायचं. ठीक आहे, आणि एकमेकापासून दूर जात असतील तर मायनस साईन इथं वापरायचं आहे. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर अपरेंट फ्रिक्वेन्सी, that is nu dash is equal to nu in bracket 1 plus minus phi by c. That is the formula. Okay, so there is one more formula, that is Doppler shift. Doppler shift. So this is formula for apparent frequency. जसा apparent wavelength चा देखील फॉर्म्युला येऊ शकतो. apparent wavelength, apparent wavelength चा फॉर्म्युला देखील असाच येतो, लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू लॅम्बडा इन ब्रॅकेट 1 प्लस मायनस ऐवजी मायनस प्लस होणार आहे फी बाय सी. तर पुन्हा एकदा इथे लिहितोय, प्लस साईन जर ते अप्रोच होत असेल तर, आणि मायनस साईन रिसीड होत असतील तर, आणि इथं मायनस साईन इफ दे आर अप्रोचिंग and plus sign when they are moving away, receding away from each other. Okay, आणि याच्यावरून आपल्याला आणखी एक फॉर्म्युला मिळेल, दॅट इज डॉपलर शिफ्ट. डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट म्हणजे काय, कितीनं वेवलेंथ चेंज होणार, बाय हाऊ मच अमाऊंट द वेवलेंथ इज गोइंग टू चेंज, दॅट इज द डेल्टा लॅम्बडा. and delta lambda is equal to lambda into phi by c येतो. ओके, याच्यावरून कॅल्क्युलेशन जर केलं डेल्टा लॅम्बडा म्हणजे लॅम्बडा इज द न्यू अँड लॅम्बडा डॅश इज द न्यू असेल आणि लॅम्बडा इज द ओरिजिनल असेल, तर डेल्टा लॅम्बडा करण्यासाठी काय करावं लागेल, आपल्याला लॅम्बडा डॅश मायनस लॅम्बडा करावं लागणार. लॅम्बडा डॅश मायनस लॅम्बडा केला आणि कॅल्क्युलेशन केलं तर डॉपलर शिफ्टचा फॉर्म्युला येतो, डेल्टा लॅम्बडा इज इक्वल टू ओरिजिनल वेवलेंथ इंटू फी बाय सी. सो दिस इज द चेंज इन वेवलेंथ किंवा फ्रॅक्शनल चेंज इन वेवलेंथ किती येणार बघा, फ्रॅक्शनल चेंज इन वेवलेंथ, फ्रॅक्शनल चेंज इन वेवलेंथचा फॉर्म्युला येतो डेल्टा लॅम्बडा बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू फी बाय सी. तर हा जो फॉर्म्युला आहे ना हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, डेल्टा लॅम्बडा बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू फी बाय सी. डेल्टा लॅम्बडा बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू फी बाय सी. मोस्टली हा फॉर्म्युला काय करतो आपण, मोस्टली न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण वापरतो. ओके, कारण मोस्टली प्रॉब्लेम मध्ये डॉपलर शिफ्टच तुम्हाला दिलेली असते, म्हणजे डेल्टा लॅम्बडा दिलेला असतं आणि त्या व्हेलॉसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करायचं असतं. तर त्याच्यासाठी हा फॉर्म्युला आपल्याला लागणार आहे, डेल्टा लॅम्बडा बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू फी बाय सी. म्हणजे पुन्हा एकदा बघा, अपरेंट फ्रिक्वेन्सीचा फॉर्म्युला काय येणार आहे, न्यू डॅश इज इक्वल टू न्यू इन ब्रॅकेट 1 प्लस मायनस फी बाय सी, और अपरेंट वेवलेंथ इज गिवन बाय फॉर्म्युला लॅम्बडा डॅश इज इक्वल टू लॅम्बडा इन ब्रॅकेट 1 मायनस प्लस फी बाय सी. ओके, डॉपलर शिफ्टचा फॉर्म्युला असतो डेल्टा लॅम्बडा इज इक्वल टू लॅम्बडा इन ब्रॅकेट फी बाय सी, किंवा फ्रॅक्शनल चेंज इन वेवलेंथचा फॉर्म्युला काय असतो, डेल्टा लॅम्बडा बाय लॅम्बडा इज इक्वल टू फी बाय सी. ओके, म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हा फॉर्म्युला आपण कशासाठी वापरू शकतो,
तर एखादा ऑब्जेक्ट आपल्याकडे किंवा आपल्यापासून दूर किती स्पीडनं जात असेल हे फाइंड आउट करण्यासाठी वापरू शकतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल एखादं मिसाईल, ओके, साईन काय, डाऊट काय आहे? साईन डॉपलर शिफ्ट मध्ये साईन नाहीये. डॉपलर शिफ्ट म्हणजे चेंज इन वेव्हलेंथ फक्त असणार आहे, तर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज. ओके, डॉपलर शिफ्ट मध्ये हे डेल्टा लॅम्बडा इन्क्रीज झालेला असेल किंवा डेल्टा लॅम्बडा डिक्रीज झालेला असेल. म्हणजे याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल एखाद्या मिसाईलची आपल्याला व्हेलॉसिटी सपोज डिसाईड करायची आहे, तर त्या मिसाईलवर काय करायचं, एक पर्टिक्युलर वेव्हलेंथचे रेडिएशन इन्सिडेंट करायचे आणि त्या मिसाईलवरून रिफ्लेक्ट होऊन काय होणार आहेत, काही रेडिएशन परत येणार आहेत, लक्षात घ्या. तर आपल्याला आपण इन्सिडेंट केलेली वेव्हलेंथ माहित असते, त्याच्यानंतर मिसाईलवरून रिफ्लेक्ट झालेली वेव्हलेंथ देखील आपल्याला परत मिळते, लाईटची त्या वेव्हलेंथ. त्याच्यावरून आपण डेल्टा लॅम्बडा काढू शकतो. ठीक आहे. आणि आपल्याकडे येतोय का आपल्यापासून दूर जातोय हे कशावरून कळणार, फक्त आपल्याला ती वेव्हलेंथ वाढली का कमी झाली हे आपल्याला कळतं ना. म्हणजे हे बघा, एरोप्लेन किंवा एरोप्लेन किंवा मिसाईलची व्हेलॉसिटी मेजर करण्यासाठी आपण कुठलं इन्स्ट्रुमेंट वापरतो, त्या इन्स्ट्रुमेंटला काय म्हणतात, रडार असं म्हणतात. ओके, रडार असं म्हटलं जातं. रडार काय करतं, पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी किंवा वेव्हलेंथचे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह किंवा लाईट वेव्ह काय करतं, इन्सिडेंट करतं त्या ऑब्जेक्टवर. त्या ऑब्जेक्टवर ते इन्सिडेंट होतात आणि रिफ्लेक्ट होऊन परत रडारमध्ये रिसीव्ह होतात आणि त्याच्यावरून आपल्याला डेल्टा लॅम्बडा कळतो. आणि डेल्टा लॅम्बडा कळाला की आपण त्या रडार किंवा एरोप्लेन किंवा मिसाईलची व्हेलॉसिटी आपण फाइंड आउट करू शकतो. लक्षात येत आहे?